మీరు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. Armed licenses, some of the armed licenses issued in Anantapur district, they will be residing in Karnataka bordering districts. We have to identify such persons and see that they are deposited in yours district or our district. And some of the armed licenses issued in Karnataka state may be residing in our district. We have to identify such people and see that they are deposited. And regarding the cash flow, all these things, we will regularly coordinate with you and state personnel. See that the whole process goes on peacefully. Next time. Side, but residing in other side or moving or switching their bases from both sides. So these are the things which need to be tracked, and the security measure has been taken by both the sides, and the information flow also has to be shared between both the sides. Then third, with reference to voters, if we have polling on the same day, then most probably we may not have any problem. But if there are different dates for polling in two states, then definitely we will have a lot of problem with regard to movement of electors, movement of voters. So that is also another problem. So we need to look at the movement of manpower on the day of polling, even prior to the day of polling. Because if there are different dates, definitely there are going to be a small friction between two sides. So we need to be prepared to tackle such a situation. Then the third question, if you want some doubts, please rise. Because any officer who are going to lead this call should not go with any doubt or any issue. So you are free to have meeting with the counterparts. You don't need to require any permission from me. I am authorizing the officers who are working on Anantapur side. Please have pre-planned meeting. Whenever you want to meet some officer from Karnataka side, you are authorized to meet. You are authorized to visit all these places. You don't need to require my permission. You please feel free to move and talk to your counterparts. Without Puttaparthi, Penugunda, Hindupur, Madaksara. After Chikbalapur voter. So, Kadri, Puttaparthi, Hindupur, Madaksara, Penugunda. These 5 assembly constituencies would be bordering with the Chikbalapur district. అది కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దయచేసి అందరూ కూడా ఓటర్లు నమోదు చేసుకోండి. ముఖ్యంగా యువకులు మన జిల్లాలో దాదాపు 1,67,000 మంది ఉంటే ఇప్పుడు దాకా ఈ 18 వయసు 19 వయసు పూర్తి అయిన వాళ్ళు ఒక 38,000 మాత్రమే ఓటర్గా నమోదు చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఇంకా నమోదు చేసుకోకుండా ఉంటున్నారు. అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. మళ్ళీ వికలాంగులు మన జిల్లాలో దాదాపు 60,000 మంది వికలాంగులు ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంది. ఇప్పటి వరకు 21,000 మంది మాత్రమే ఓటర్గా నమోదు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఓటర్గా నమోదు చేస్తున్నట్టు మేము వికలాంగులు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ డిసబిలిటీ ఉందో దాన్ని కూడా మెన్షన్ చేస్తే దానికి తగ్గట్టుగా మేము వాళ్ళకి వీల్ చైర్ అరేంజ్ చేయడం కానీ వెహికల్ అరేంజ్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. దయచేసి పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీ PWD అనే ఒక మొబైల్ యాప్ ఉంది. ఆ మొబైల్ యాప్ కూడా మీరు వాడుకొని దాని నుంచి కూడా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు దాంట్లో నమోదు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ స్టేషన్ స్థాయిలో ఓటర్ అవేర్నెస్ ఫోరం అంటే ఓటర్ అవగాహన ఒక గ్రూప్ ని మనము సెటప్ చేసుకోవాలి. దాని ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు ఓటర్ గా నమోదు కావాలి. ఎక్కడెక్కడ కాకుండా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా గుర్తించి వాళ్ళగా ఓటర్ గా నమోదు కావడానికి కావాల్సిన ఫామ్స్ ఇచ్చేసి మనమే హెల్ప్ చేసి ఓటర్ గా నమోదు చేసుకోవాలి. తర్వాత 200 వస్తున్నాయి. ఫైన్. ఓకే, 200 వస్తున్నాయి అనుకుంటే ఒక
ముందు బాగా జరిగినట్టే 200 ఇప్పుడు వస్తున్నాయంటే, ఇప్పుడు 200 యావరేజ్ గా వస్తున్నాయంటే 2 రోజులు కానీ చేయకపోతే మేబీ వాట్ ఎవర్, మేబీ ఫిజికల్ గా రావచ్చు, స్పెషల్ కంప్లైంట్ రావచ్చు, ఎన్విఎస్పీ రావచ్చు, వాట్ ఎవర్. ఎలక్షన్ అనౌన్స్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేసి నామినేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసి ఏ రోజు లాస్ట్ డేట్ ఉందో నామినేషన్ ఫైల్ చేయడానికి ఆ రోజు దాకా ఏ ఒక్క మనిషి అయినా సరే 18 సంవత్సరాలు పూర్తి అయి ఉంటే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ దాకా టైం ఉంది. దానివల్ల దాని గురించి మనం ఎక్కువ ప్రచారం కూడా చేస్తున్నాము. సో ఆఫ్టర్ నవంబర్ వీ హావ్ బీన్ రిసీవింగ్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, అంటే ఫార్మ్స్ అవన్నీ కూడా అప్పటికప్పుడు మనకు ఇది అవుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మన జిల్లాలో దాదాపు 1,34,000 ఫార్మ్స్ వచ్చింది. పుట్టింగ్ ఆల్ ఫార్మ్స్ టుగెదర్, ఫార్మ్ 6 కానీ, ఫార్మ్ 7 కానీ, ఫార్మ్ 8 కానీ, ఫార్మ్ 8A కానీ, ఫార్మ్ 6A కానీ, ఇవన్నీ కలిపి మనకు దాదాపు 1,34,000 ఉంది. అసలు రాష్ట్రంలో రెండో లార్జెస్ట్ పెండింగ్ అనేది, హైయెస్ట్ పెండింగ్ అనేది మన జిల్లా అయిపోయింది గుంటూరు తర్వాత. ఇప్పటిదాకా మనం ఒక 4వ ప్లేస్ 5వ ప్లేస్ లో ఉన్నాము హైయెస్ట్ పెండెన్సీలో. ఇప్పుడు మనము ఫార్మ్స్ డిస్పోజల్ డైలీ నేను మాట్లాడుతూ డైలీ చెప్తూ ఉంటున్నాను. ఎక్కువ పెండెన్సీ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నేను పర్సనల్ గా ఫోన్ చేసి ఆల్మోస్ట్ మాట్లాడుతున్నాను. ఇంత అయిపోతుంది సార్, ఈ రోజు అయిపోతుంది నేను డైలీ చెప్తున్నారే తప్ప అసలు ఏమి ఇక్కడ జరగట్లేదు. చాలా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది. ఇదివరకు తహసీల్దార్స్ అండ్ ఆర్ఓస్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ యాజ్ ఈఆర్ఓస్. మీరు ఈఆర్ఓ ఆల్రెడీ పని చేస్తూ ఉన్నవాళ్ళు కదా, దాని మీద ఎలక్షన్ పని చేస్తున్న వాళ్ళు కదా, ఎవరు కొత్త వాళ్ళు కాదు. అసలు ఎలక్షన్ పని లేకపోతే కూడా మీరు తహసీల్దార్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఎలక్షన్ పని నేర్చుకుని ఇమీడియట్ చేయించాలి. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ డన్ బై ఆర్ఓ ఆర్ తహసీల్దార్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సూపర్వైజరీ వర్క్. ది యాక్చువల్ వర్క్ ఈస్ డన్ బై హూమ్? Actual work is done by DLOs and computer operators. You people are only supervisors. You don't need any election experience or election knowledge to complete this task. Is it being done by only the field level workers? Booth level officer unnaru, booth level officer ki enni pending unnayi, mottham enni forms vachindi, aa forms anni vallu download chestunnara, avanni verification ki meer assign chesara, తహసీల్దార్ assign chesara, meer assign chesara, ఆ వెరిఫికేషన్ తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళు ఫిల్టర్ వెరిఫై చేశారా, వెరిఫై చేసిన కంప్లీట్ అయిన వెంటనే వాళ్ళు మళ్ళీ దాని నోటీస్ ఇచ్చేసి దాని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతే ఆ ఫార్మ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడం, రిజెక్ట్ చేయడం కానీ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని అప్లోడ్ చేశారా లేదా, అప్లోడ్ చేసిన తర్వాతే అది ఈ రోజు అప్డేట్ అయిందా, ఫార్మ్ 7 ఉంటే డెలిషన్ చేయకూడదు, దాన్ని మొత్తం కూడా అన్ని సరి చేసుకుని ఆ వెరిఫికేషన్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మాకు పంపించాలి. నోటీస్ అని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టోటల్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అన్ని పంపించారా మాకు. అలా బియ్యం వరకు ఎన్ని ఉంది, ఎన్ని పెండింగ్ ఉంది, మొత్తం ఫార్మ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత అది ఎందుకు వాళ్ళు దగ్గర చేతులు పెట్టుకుంటున్నారు, కంప్లీట్ చేయకుండా ఎందుకు కంప్లీట్ చేయట్లేదు, ఎందుకు ఫీల్డ్ వెళ్తున్నారా లేదా, ఫీల్డ్ వెళ్ళకపోతే ఎవరు వెళ్ళట్లేదు, వాళ్ళ ఆప్షన్ లిస్ట్ కూడా అడుగుతున్నాం. ఇప్పుడు దాకా ఒక్కరు కూడా ఆప్షన్ లిస్ట్ పంపించలేదు. మొత్తం 256 BLOs ఉన్నారు. ఎంత వస్తుంది ఒకరికి? మాక్సిమం 3 రోజులు 4 రోజులు ఉంటాయా? 6 రోజులు కలవడానికి మీకు అప్పుడే అవుతుందా? ఒక 10 ఊర్లు ఉంటే అప్పుడే అవుతుంది, 10 గ్రామాలు ఉంటాయి. పోలింగ్ స్టేషన్ ఎంత దూరం? పోలింగ్ స్టేషన్ అనేది ఒక 500 మీటర్లు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓవరాల్ నేను చెప్పేది ఓవరాల్ రేడియస్ చెప్తున్నాను, ఏరియా చెప్తున్నాను. మీకు దూరం అనేది అసలు ఒక 1/2 hour లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 6 మంది కలవడానికి 1/2 hour కంటే ఎక్కువ టైం పడదు. ఫామ్ తీసుకుని వెళ్తారు, ఇంటికి వెళ్తారు, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడతారు, వాళ్ళు ఉన్నారని అడుగుతారు, ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడతారు, వాళ్ళు చెప్పిన వివరాలన్నీ కరెక్ట్ గా ఉందని వాళ్ళ దగ్గర డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటారు, లేకపోతే ఏదో ఒక రకంగా వెరిఫై చేస్తారు. వెరిఫై చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందండి? ఒక 10 నిమిషాలు పడుతుంది. 6 మంది 60 నిమిషాలు, ఒక గంట సేపు అయిపోతుంది. అదన్నీ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకుని నోటీస్ ఇవ్వాలి. మీకు స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 3 months అయిపోయింది ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసి. నవంబర్ లో చేసినవి అవి కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి. డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి 3 months అయిపోయింది. 900 ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారండి? అన్ని బిల్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేషన్ దగ్గర ఉన్నాయి సార్. సో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మీకు ఎన్ని కావాలి చెప్తున్నాడు కదండి, వాళ్ళకి అవ్వలేదండి, 2 సార్లు 3 సార్లు ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. మొత్తం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మనదే.